آپ ایسا کریں پہلا ٹائم ان کو دے دیں 2 منٹ تاکہ یہ اپنی تسلی کر لے. بھائی جان زیرو سے سٹارٹ کریں, فرگیٹ پہلے کیا ہوا, آپ اسلام کو جسٹیفائی کر رہے ہیں سر. ٹائمر ان کو لگا دیں. چلو سٹارٹ ہے ٹائم. 2 منٹ دے دیں جی. ہاں شروع میرے 2 منٹ. جی جی کونے میں چل رہے ہیں, آپ نظر آ رہے ہوں گے رائٹ سائڈ پہ کونے میں. چلیں. ہاں جی, تو میں یہی بولنا چاہوں گا سننے والوں کو بھی اور آپ کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی اور میرے نفس کو بھی. میں یہ بول رہا ہوں کہ میں اسلام میں پیدا ہوا, ٹھیک ہے, مجھے پرورش ملی, قرآن کی تعلیمات ملی, بچپن سے حدیث کی تعلیمات ملی, اور سب سے بہتر مذہب میں نے کسی کو پایا تو اسلام کو پایا. رائٹ, بچپن سے جب پیدا ہوئے, جب دیکھے اس کے اندر اتنی اچھائیاں چھپی ہوئی ہے, اتنی اچھائیاں چھپی ہوئی ہے جو کہ ہم کو بچپن سے سکھائی گئی. رائٹ, اساتذہ کے ذریعے سے سکھائی گئی, بعد میں اسکول کے اندر سکھائی گئی, اور اس کے بعد میں ایجوکیشن کے اندر سکھائی گئی, اور اس کے بعد جب علماء کرام کے ساتھ ملنا ہوتا, ان لوگوں کی عاجزی انکساری دیکھنا ہوتا, ان لوگوں کے بیانات دیکھنا ہوتا, اور ان کا جو تواضع انہوں نے اختیار کیا, وہ جب دیکھتے, واللہ بول رہا ہوں مجھے اسلام کے اوپر اس کے اندر کوئی مجھے ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ وہ غلط مذہب, اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور میں یہ آپ سے پہلے ہی بولا تھا کہ ہفتے اقلیم کی بادشاہت بھی میرے ایک سیدھے ہاتھ میں رکھ دی جائے اور دوسرے ہاتھ میں رکھ دیا جائے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دو, واللہ میں ہفتے اقلیم کو میں ختم کر دوں گا, میں لا الہ الا اللہ سے نہیں پھروں گا انشاءاللہ. تو میرا یہی ماننا ہے, یہی کہنا ہے, اور اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے مجھے جینا سکھایا. جب میرے والدہ کا انتقال ہوا, میں اللہ کے قریب ہوا, اللہ میرے دل میں اترتا چلا گیا, اور جب میں اللہ کے نزدیک ہوا, اللہ کے ذکر کے ذریعے سے دل کے اندر سے جو بے سکونی تھی, بے چینی تھی, اللہ نے اس کو ختم کر دیا. اور اسی لیے میں اس پہ اب الحمدللہ جم سمجھ پا رہے آپ کے جیسے لوگ, اللہ ان سب کو ہدایت دے, اللہ ظالمین کو بھی ہدایت دے کہ وہ ظلم چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے اور ایک دوسرے کو لے کے چلے. ٹھیک ہے, یہ میرا کہنا ہے بھائی, اور یہ میرا ماننا ہے. ٹھیک ہے, میرے 2 سیکنڈ اب ختم, 2 منٹ اب ختم ہو رہے, آپ کی بات کو رکھیے. یہ میرا فائدہ ہے اسلام کے ساتھ رہنے میں. ٹھیک ہے ایڈم, میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے سر. میں بول لوں ان کے آپ ساتھ؟ کا ٹائم سٹارٹ کر رہا ہوں میں. اوکے پلیز. ہاں جی, تو بھائی جان آپ نے کہا کہ اس میں سب سے اچھا دین ہے, یہ سب سے اچھا مذہب ہے, آپ اس مذہب میں پیدا ہوئے. میرے بھائی اس دین میں تو سب سے بڑی پرابلمس ہیں. یہ دین آپ کو سب سے پہلے چھوٹی بچیوں کے ساتھ سیکس کرنے کی اجازت دیتا ہے, چاہے آپ اسے شادی کا نام دیں چاہے نہ دیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, یہ دین آپ کو سلیوز بنانے کی اور سلیوز عورتوں کے ساتھ سیکس کرنے کی اجازت دیتا ہے, جن کو آپ پکڑتے ہیں ارریسپیکٹولی کہ وہ آپ کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی کہ نہیں کر رہی تھی, ان کے ماں باپ, اس کے باپ نے یا اس کے بھائی نے لڑائی کیا تھا, آپ کے ساتھ تلوار لے کے کھڑی تھی کہ نہیں کھڑی تھی. یہ مذہب آپ کو کہتا ہے کہ تلوار کے زور پہ نکلو اور سب لوگوں کو نیست و نابود کر دو, ختم کر دو, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ میاں نے کہا تھا کہ نکلو اور ساروں کو تلوار کے ساتھ اڑاؤ. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے جو صحابہ اکرام تھے حضور نبی کریم کے, اور ان کے جو سارے صحابہ اکرام ہیں, انہوں نے بھی یہ سب ایسے ہی کیا اور ان کی زندگیوں سے ہے ثابت. اس کے بعد مرتدوں کے ساتھ قتل کر دو, جو اسلام چھوڑ دے اس کا قتل کر دو. یہ چیز آپ کے ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی میں خلیفہ بننے کے فوراً بعد 1 سال تک یہ حرکات و شکنات جاری رکھی. یہ وہ مذہب ہے جس نے سب سے پہلے آ کے فائنلی 1400 سال پہلے سب سے پہلے اس مذہب نے جو منہ بولے رشتے ہیں, ایڈاپشن, اس کو ختم کیا. اس لیول پہ ختم کیا کہ قرآن یہاں پہ آ کے یہ بولتا ہے کہ تم اپنی بیٹی جس کو تم نے اڈاپٹ کیا اس کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہو. حضور جو بہترین مثال ہے, انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے یعنی اڈاپٹڈ بیٹے کی بیٹی کے ساتھ شادی کی. جب اس کو طرف دیکھا اور انہوں نے کہا, کیا کہا, انہوں نے کہا او اللہ تو بہت اچھا ہے جو دلوں کے حال بدل دیتا ہے, جو دلوں کو پھیر دیتا ہے. یہ انہوں نے کب کہا؟ جب انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو دیکھا, ابھی وہ اس کی بیوی تھی, اور وہ منہ بولا بیٹا جو بڑا ہی باپ کا تابع دار تھا, اس نے کہا تھا اچھا ٹھیک ہے میں طلاق دے دیتا ہوں, آپ لے لو. تو بھائی جان ان میں سے کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں گے؟ ہاں جی بھائی, آپ کے 2 منٹ ختم ہو گئے. تو آپ نے سب سے پہلا پوائنٹ بولا کہ 9 ایئرس کی ایج میں شادی ہوئی. میں پہلی نے چیز اینڈ میں بھائی, یہ بولا ان میں سے کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہو گے, کیونکہ ہر ایک نہیں, میں ٹاپک آئی ایک ول الگ کور انٹرسٹ. آل دا ٹاپکس آئی ول آپ 2 کور منٹ آل پہ دا نہیں کر ٹاپکس سکتے, ان میں ون لائن. گارنٹی دے رہا ہوں. Okay, ایک منٹ okay, I will cover 50% of them. Okay, in this 2 minutes. ایک منٹ میرے پیارے Okay, بھائی, میں بول رہا ہوں okay, کہ bhai. ایڈم نے جتنی باتیں بتائی تھی
ابھی سٹارٹ کے لیے سب سے پہلے آپ کون سے ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں گے؟ ون بائی ون تو فرسٹ 9 ایئر ایج کا جو 9 ایئر ایج کا جو پرابلم ہے نا اس کے بارے میں گو ٹھیک ہے بھائی. سب سے پہلے کر دو آپ کا کر دیجئے بھائی. جی آپ نے فرمایا کہ 9 ایئرس کی ایج میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی. ٹھیک ہے, اب ایک امیجن کرو, یہ ٹاپک کو سائڈ میں رکھو, اب نارملی لو. ٹھیک ہے, ایک باپ ہے اپنی بیٹی کو شادی کرنے والا اور دوسرا ہے شادی کرنے والا. ٹھیک ہے, جب باپ اپنی بیٹی سے بول رہا ہے کہ بیٹی ان سے آپ کی شادی ہونے والی ہے اور بیٹی 100% ایکسپٹ کرتی کہ ہاں میری شادی ہوں گی, وہ تو اللہ کے نبی ہے رائٹ, تو میرا تو جنت کے اندر کیا مقام رہے گا, وہ سوچتے ہوئے اگر وہ چیز کو ایکسپٹ کر کے اگر لڑکی شادی کو ایکسپٹ کر لیتی ہے, then who are we guys to point out those things, right? کہ بھائی تم کیسے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہو کہ بھائی ایک کہاوت ہے نا بھائی, بچپن سے میں نے سنا, دلہن دورا راضی تو کیا کرے گا خاضی. ہم کیوں بیچ میں جا رہے بھائی, میرے کو یہ بولو آپ, ہم کیوں بیچ میں جا رہے؟ اور وہ چیز ہو چکی رائٹ. وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, حضرت عائشہ ایک صحابیہ ہے نا, تو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی, اور ان کی برات کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا. لوگ جب تہمت لگائے تو ان کے لیے قرآن میں آیتیں آئی. تو اب ہم کون ہوتے کہ بھائی ان کی یہ ایج میں شادی ہوگی, اور سب سے زیادہ حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے بیان کی عورتوں میں. تو یہ دیکھو بھائی, ایک چیز ہے بھائی, تم جو چیز اٹھاتے وہ چیز تمہارے ہاتھ کو لگتی. تم کہاں جا رہے, نیگیٹو پوائنٹ کی طرف, یعنی کہ بھائی کس طرح سے اسلام کا نقصان ہو, کس طرح سے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے تم آواز کو اٹھا سکو اپنی. تو تم ہے نا ایک پوائنٹ دیکھ رہے, ویک پوائنٹ. سوسائٹی کے اندر 9 ایئرس کی ایج بولے تو ایک مسئلہ ہے میرے بھائی. عرب کے بچیاں جا کے معلوم کر لو, ابھی سعودی عرب اگر کبھی جا کے آئے, اگر نہیں ہے کچھ پرابلم ہے تو ایک وزٹ کرا تو میں آپ کو, میں دبئی میں رہتا ہوں, آپ کو ایک وزٹ دیتا ہوں, یہاں آ کے ذرا معلومات لو عرب کے یہاں کے ریجن کے کیسے رہتے لڑکیاں, ایشیا کیسے رہتے, امریکنس کیسے رہتے, یو کے ریجن کے کیسے رہتے, اینڈ اس کے بعد چائنیز کیسے رہتے. تو اس کے بارے میں پہلے معلومات رکھو, یو ول ہیو اے بیٹر آئیڈیا اباؤٹ اٹ. اوکے لو جی, میرا ٹائم شروع کریں جناب. انہوں نے بولا کہ حضرت عائشہ جو ہیں ان کی ایگریمنٹ شامل تھی. سر اسکرین دکھا دیں. میرا ان کو چیلنج ہے کتب الستہ کے اندر سے مجھے دکھا دیں کوئی بھی حدیث جہاں پہ حضرت عائشہ کی کنسنٹ شامل ہو. صحیح بخاری, حضرت عائشہ خود فرما رہی ہیں. کیا فرما رہی ہیں؟ او اللہ اپوسل, a virgin feel shy, he said her consent is expressed by her silence. اس کی چپ رہنا ہی سائلنس ہے. دوبارہ سے, a virgin's father must ask her consent from her, consent being her is silence. 6 سال کی بچی کا جب نکاح ہوا حضرت محمد کے ساتھ, 6 سال کی بچی کو کیا پتا تھا کہ جنت کیا ہوتی ہے؟ 6 سال کی بچی کو کیا پتا تھا کہ دوزخ کیا ہوتی ہے؟ 6 سال کی بچی کو یہ پتا تھا دین کیا ہوتا ہے. 6 سال کی بچی کو مینگو بھی نہیں پتا ہوتا. 6 سال کی بچی چپ رہ گئی, اس کی شادی ہو گئی. 9 سال کے اندر جب وہ کھیل رہی تھی جھولے کے اوپر کھیل رہی تھی, اس کی ماں نے جھولے کے اوپر سے اٹھا کے لے کے آیا اس کو. یہ دیکھیں آپ کے سامنے, دوبارہ سے وہ بھی لے آتا ہوں, یہ دیکھیں جھولے کے اوپر سے کھینچ کے لایا, سانس اس کی بڑی ہوئی ہے, سانس پھولی ہوئی ہے, ان ایکسپیکٹڈلی, ان کو پتا بھی نہیں ہے, ان ایکسپیکٹڈلی اللہ کے اپوسل آئے اور ان کو لے گئے اپنے گھر, اور اسی رات کو obviously کیونکہ ہمیں حدیثیں بتاتی ہیں 9 سال کی عمر میں ان کے ساتھ انٹرکورس کیا. یہ ایگریمنٹ ہے. یہ نبی ہیں جن کا جو ہے وہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ جی وہ بہت اچھے ہیں, بہت اعلیٰ ہیں. میاں بیوی راضی, کون سا میاں بیوی راضی؟ رضامندی تو ہے ہی نہیں عائشہ کی کسی بھی صورت میں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو بکر چپ کر گئے. حضرت عائشہ کی تو پہلے سے شادی ہو چکی ہوئی تھی, سوری وہ ہو چکی ہوئی تھی کسی اسی کے ہم عمر بچے کے ساتھ, وہ ہو چکا ہوا تھا, فیانسے بن چکی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, وہ توڑ کے محمد صاحب کے ساتھ لگا دیا. کیوں توڑا؟ محمد صاحب نے کہہ دیا تھا بات ختم, توڑ دیا وہ رشتہ, وہ ناتا. شادی کون سی شادی, کون سی ایگریمنٹ بتائیے؟ مائک دیں. 2 منٹ ہو گئے, 2 منٹ ہو گئے ابھی. ہاں تو میں یہ بول رہا ہوں میرے بھائی کہ آپ کو کیسے پتا کہ وہ بچی کے دل میں کیا چل رہا, رائٹ؟ یہاں پہ بات کرتے ہی نہیں اپن, ٹھیک ہے. ابھی میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں ابھی رسول اللہ کے بارے میں اور حضرت عائشہ کے بارے میں. میں اس چیز سے ڈر رہا ہوں کہ میرے منہ سے ایسے الفاظ نہ نکل جائے کہ ان کے گستاخی ہو جائے, ٹھیک ہے. اور میں چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ بھی اس سے بچو ورنہ جہنم کی آگ میں جلو گے, ٹھیک ہے. بچو یہ بات سے. تو امیجن کرتے دوسری ایک فیملی پکڑتے, ٹھیک ہے. ایسا فیملی میں ہو رہا, جب ایک فادر بولا کہ بھائی اس بچی کو شادی کرنا ہے, فادر راضی ہے, تو اسلام میں کیا ہے بھائی گواہ کے لیے؟
क्या है, गवाह है ना भाई, स्पेशली कि भाई एक कोई गवाह होना चाहिए इस्लाम के अंदर, ईजा व कबूल होना चाहिए और छुआरे तकसीम होने चाहिए, निकाह हो गया। अब इसके बाद अब उसने क्या किया, कैसा किया, किधर किया, अगर आप उतनी डिटेल के अंदर किसी पर्सनल आदमी की इमेजिन करो भाई, मेरे भाई आप अगर ये सोच रहे किसी की भाई, आप में से लो, साहिल भाई है या फिर आदम भाई है, आपकी कोई बहन है, ठीक है, मुझे उनका रिश्ता आया या मैं उनसे मांगा और आपने जो है आप खुशी खुशी वो रिश्ते को मेरे लिए एक्सेप्ट कर दिए, अब मेरी शादी होगी, उसके बाद आप 4 लोगों के सामने बोलते फिर रहे कि भाई ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो इतना सोचो कि आपको तो होगा लगेगा बुरा, आपके जो रिश्तेदार है, राइट, आप वो सोच रहे होंगे कि भाई उनके बारे में बोल रहे तो आपको बुरा क्यों लग रहा, तो आपके रिश्तेदार है, अगर 4 लोगों के ऊपर अंदर आके उन्होंने ये बातें कर रहे, ठीक है, 4 लोगों के सामने आके ये बातें कर रहे, तो आपको कैसा लगेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये चीजों से बचो, ये चीजें अच्छी नहीं है। आखिरत के अंदर तो होगा, लेकिन इधर कोई घट गए तुम किसके मियाँ भाई के हाथ को मेरे वैसे, तो नीचे से ऊपर तक दाल पतली हो जाती तुम लोगों की, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ये चीजें बोलने के अंदर बहुत एहतियात इख्तियार करो, ठीक है ना। तो ठीक है, मेरे 2 मिनट हो गए, मैं यही इसीलिए मैं बोलने से डर हूं ताकि आखिरत के दिन के लिए मैं डरूं, अदरवाइज अगर ये कोई दूसरी फैमिली की चीज होती तो मैं एक्सप्लेन करता था, और तुम भी डरो क्योंकि मियाँ भाई को घटे एक आध दिन तो फिर तुम्हारी फुट जाती। हाँ फुट भाई जाती। टाइम चलो हो गया है, अब आगे धमकियों के ऊपर तुम कोई बात नहीं, नजर आ रहा है कि इस्लाम जो है धमकियों और नहीं गलत मेरे हरकतों भाई, के बगैर। क्या आप मेरे तुम्हारा भाई, टाइम नहीं है, कुत्ते ना भाई भौंकना। बोलो बोलो, जुनेद भाई आपका टाइम नहीं है, रुक जाओ जुनेद भाई, गलत तरीका है, आपके टाइम पे हम ठीक है नहीं ठीक बोले है ना टाइमर कि रीस्टार्ट ठीक है। करो यार, मेरा टाइमर रीस्टार्ट करो, धमकियों पे आ गया अब ये, धमकियां इसकी शुरू हो गई हैं। ओके अरे तुरे नहीं, अरे फिर तुरे नहीं, इज्जत। अभी तूने धमकियां दी हैं और अब अरे एक तुरे पे आ मिनट गया। मैडम मैडम मैं मैडम क्या बोल रहा मैडम हूँ, अभी मैं धमकी नहीं दी, मैडम मैं क्या ये बोला आपको, अरे फूट जुनेद जाएंगी भाई बोले तो क्या फूट जाएंगी, फूट जुनेद भाई जाएंगी का जुनेद मतलब भाई क्या। जुनेद भाई आपके वक्त पे आप बोलिए प्लीज, रिक्वेस्ट। अभी देखो हम अच्छे से चल रहे हैं ना, तो प्लीज बीच में ना बोले, इनका जब वक्त खत्म हो जाएगा तब अपनी बात रखें आप। एडम स्टार्ट करो। जी प्लीज। तो जनाब इनकी धमकियां सब लोगों ने सुन ली हुई है, रिकॉर्डेड लाइन के ऊपर है, सब लोग जानते हैं, इनका सामने आ गया तो क्या पतली कर देगा और ये कर देगा और वो कर देगा, ये सब इसने बोल दिया, कोई मसला नहीं है। असल में जो इसकी बात थी वो थी जहन्नम में, जहन्नम में अल्लाह मियां क्या करेगा। ले जी, अगर तो जहन्नम कोई भी खुदा है और उसकी जहन्नम ऐसी है जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है, तो इतनी पोर्नोग्राफिक जहन्नम अगर कोई खुदा रखता है, उसकी जन्नत भी पोर्नोग्राफिक, जहन्नुम भी पोर्नोग्राफिक। जहन्नम में क्या होगा, हजरत इब्ने अब्बास का फरमान है कि ये वो जंजीरें हैं जो इसके जिस्म में परो दी जाएंगी, पाखाने के रास्ते से डाली जाएंगी, मुंह के रास्ते से निकाली जाएंगी और इस तरह आग पर भुना जाएगा जैसे सीख में कबाब और तेल में टिड्डी। अल्लाह मियां की पोर्नोग्राफिक जहन्नम है और पोर्नोग्राफिक जन्नत है। ये जो यहाँ पे आके हमें लड़ रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि सामने आ गया तो निकल जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह, जो कुछ इन्होंने बोला, ये इस जहन्नुम से मुझे डरा रहे हैं और उस जन्नत में लेके जाना चाहते हैं जहां पे हूरें मेरे सामने खड़ी रहेंगी और मैं उनके साथ जब दिल करे कर सकूंगा, और वो इतनी सफेद होंगी कि उनकी बोन मैरो भी नजर आ रही होगी अंदर से, एक्सरे विजन हो जाएंगे। ये वो जन्नत है जो हमें दिखा रहे हैं। अच्छा, अब जन्नत जहन्नम को छोड़ें, इन्होंने उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या रखा, ओ उसके माँ बाप राजी थे, चचा वगैरह राजी थे। अमा यार, लड़की नहीं बच्ची, बच्ची 6 साल की, उसके साथ शादी की गेम डल रही है यहाँ पे, और मोहम्मद जैसा शख्स जिसको तमाम दुनिया ने मानना है वो कर रहा है, और उसका अपना जो पहले से रिश्ता हो चुका है वो तरवा दिया, और वो रिश्ता जिससे हुआ था वो उसी की हम उम्र, उसके पास पास वाला वो चलता है। 52 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची के साथ शादी हो रही है। ये वही हजरत मोहम्मद है जिन्होंने अपने इब्ने अब्बास के कजन के एक बेटी को छोटे को घर में देखा और उस बच्ची को देख के क्या बोला था, जब ये बड़ी होगी मैं इसे शादी कर लूंगा। क्रॉल करती हुई बच्ची, क्रॉल करती हुई बच्ची जो दूध पीती है, ले ले ले, ये नबी हैं आपके, दे इनको टाइम सर। हाँ जी, तो भाई आपने फरमाया कि भाई धमकी दे रहा हूँ, धमकी नहीं दे रहा हूँ भाई, एक लॉजिकल बात बता रहा हूँ, ठीक है, कि मेरे घर में, ये सब हटा दो साइड में, मेरे घर में किसी को किसी ने बुरा कहा, ठीक है, एक सुनने की लिमिट तक कोई भी सुनता, उसके बाद बोलता भाई आजा साइड में बोलता। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि धमकी नहीं बोलते इसको, एक क्या बोलते हैं इसको, एक सही चीज, एक सजेशन दे रहा हूँ आपको। मैं तो आपसे बहुत दूर हूँ, मे भी आपके करीब बहुत लोग होंगे, मेरी तो आप तक पहुंच भी नहीं और मेरे को आप कभी घटेंगे भी नहीं, राइट। तो मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि आपके अतराफ में लोग हैं, जरा एहतियात करते जाओ। दूसरी चीज, अभी आते अपन इसमें जन्नत के जहन्नुम के बारे में बोला आपने, तो आप ये जो बोल रहे पाखाने की जगह ये पोर्नोग्राफी आपकी नजर में हो सकती, राइट। अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर हर आजा को बनाया, करेक्ट। अब वो आजा के बारे में डिटेल है इसके अंदर, ये पोर्नोग्राफी वो गंदी जगह आपकी नजर में हो सकती,
करेक्ट, क्या भाई यहाँ से डाला जाएगा वहां से निकाला जाएगा. अगर तुम उसको सोचेंगे कि भाई ये पोर्नोग्राफी है, जिस्म के अंदर तुम्हारे हिस्सा है, राइट, एक आजा है तुम्हारा, लिंग है, ठीक है, वो क्या तुम क्या पोर्नोग्राफर है क्या? फिर उसके बारे में अगर तुम हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर को बता रहे, तो क्या डॉक्टर क्या पोर्नोग्राफर है क्या भाई? तुम्हारी चीज को देख के कर रहा, इलाज कर रहा उसका. तो हर चीज का इमेजिनेशन है भाई. अगर अपने आप को तुम पढ़े लिखे एजुकेटेड पीपल जब बोलते ना भाई अपने आप को, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग खुद से हो जाना कि भाई ये चीज है क्यों, ये चीज है क्यों, ये चीज है क्यों. एक्सप्लेनेशन का एक कॉन्टेक्स्ट है, वो कॉन्टेक्स्ट ही गेट नहीं कर रहे भाई, और बोल रहे पोर्नोग्राफी है, ये है, वो है, फलाना ढमकाना. तो क्लियरली भाई आपको है ना इल्म है, राइट, पढ़े लिखे जाहिल की कैटेगरी के अंदर आते हैं आप. हर चीज की निगेटिविटी, वो मक्खी रहती ना जिस्म के अंदर, जिस्म पे सबसे जहां जख्म चल रहा वहीं जाती उन्हें. तो सिमिलरली तुम्हारी भी, तुम लोगों की वैसी मिसाल है कि जहां भी तुमको ऐसा लग रहा कि भाई हमारे फेवर में लोग इस्लाम को बोलेंगे, सोच के समझेंगे कि इस्लाम बुरा मजहब है. मेरे भाई जो इस्लाम के ऊपर आ गया, 313 भी थे जब, वो भी नहीं डरे थे. इंशाल्लाह आज भी दुनिया के अंदर जो इस्लाम के ऊपर है, इंशाल्लाह वो भी अपनी सांस तक टिके रहेंगे इंशाल्लाह. अच्छा, एक चीज मैं सिर्फ ऐड कर दूं एडम, जो एक्चुअल टॉपिक है 6 साल वाला 9 साल वाला, वो थोड़ा भटक रहा है. तो हाँ, वापस आ गए मैं स्क्रीन पे वही हदीस है. हाँ. ये अब वही हदीस जो मैंने बोली थी, 6 साल 9 साल. ये देखें, आप देखें हजरत मोहम्मद, मेरा टाइमर रीसेट करते हैं ताकि मैं स्टार्ट करूं. देखिए 6 साल 9 साल को छोड़ें, ये हदीस है मुस्नद अहमद की. ये बता रही है कि ये पूरी चेन ऑफ नरेशन है, इब्ने इसाक, हुसैन बिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अकरमा वगैरह वगैरह, तमाम चेन ऑफ नरेशन के बाद इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो आए, उन्होंने देखा उम्मे हबीदा को, बिन अब्बास को, एक छोटी बच्ची जो कि अभी फातिम एज में है, यानी कि दूध पीती एज में है, क्रॉलिंग बच्ची है. नबी पाक ने क्या फरमाया? नबी पाक ने फरमाया जब ये जरा बड़ी होएगी ना, जब ये जरा बड़ी होएगी ना और मैं जिंदा रहा, तो इससे मैं शादी करूंगा. एक शख्स किसी के घर जाता है, एक शख्स तुम्हारे ही घर आता है. अब तुम्हें अपने घर वालों की तुमने बात की थी ना मेरे साथ, मेरे घर में ये, वो मेरे घर में वो, तुम्हारे आसपास के घर में. अब मैं तुम्हें बोलता हूं, एक शख्स तुम्हारे घर में आता है और तुम्हारी माँ की एक और दूध पीती बच्ची, तुम्हारी छोटी बहन, उसको देखता है, दूध पीती बच्ची को, तुम्हारी छोटी बहन को, तुम्हारे बाप की छोटी बच्ची को दूध पीती को देखता है, और देख के कहता है, और उस बच्चे की उम्र क्या है? 58 साल, 49 साल, 57 साल. उसको देख के पता है क्या कहता है? अरे कितनी प्यारी बच्ची है, जरा बड़ी होएगी ना ये जरा, तो मैं इससे शादी करूंगा. बाबा कह रहा है, 60 साल का बाबा, वो बोल रहा है ये बात. वो आपको मुनासिब लगेगा? उसको जाके चपेड़ नहीं मार के दांत नहीं बाहर निकाल दोगे उसके? तुम यहाँ पे मुझसे तो बात कर रहे हो, तुम मेरे पे तो तुम धमकियां लगा रहे हो. उस बाबे के दांत ना बाहर निकालोगे? उसी बाबे ने 50 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची के साथ शादी की. ये दीन इस्लाम की तालीमात हैं, और दीन इस्लाम के सबसे बड़े शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अपनाई और की और अपने मुंह से बोली. दे दे माइक इनको सर. ठीक है, चलो मैं आता हूँ इसमें. राइट, वो 6 ईयर 9 ईयर्स का, उसके अलावा आपने ये नई बात छेड़े के घर में जाने के बाद ऐसा बोले और ये बोले कि भाई ये बड़ी होंगी तो मैं इससे शादी करूंगा. इसमें बुरी बात क्या है भाई? वो आगे वाला जो लिखा चीज को मैं भी उसका कॉन्टेक्स्ट तुमको समझाने का अलग, और तुम अलग कॉन्टेक्स्ट में ले रहे. मजाही अंदाज में बोलते अपन लोग, क्या खूबसूरत बच्चा है, राइट, बड़ा हुआ तो मेरी बच्ची शादी करूंगा इसकी, ऐसा बोलते. मैं ये भी बोल सकता हूँ कि बड़ी हुई बात तुम्हारी बच्ची शादी करूंगा. इमेजिन करो भाई, कौन, देखो भाई हर चीज को समझने का अंदाज है, तुम किस तरह से उसको समझते. ठीक है, हर चीज को समझने का अंदाज है. मेंसिस की बात हुई थी, मैं टॉपिक से हटके एक चीज इन्वॉल्व कर रहा हूँ कि मेंसिस की बात हुई थी. मैं पुराने डिस्कशन सुन रहा था कि भाई आप जो है ये मेंसिस के अंदर थे और ऐसा ऐसा करे बोल के. मेरे भाई आपको समझने को होना कि इंसान का कितना अच्छा इंसान है वो. अगर आपकी शादी हुई होगी, औरत अगर हैज से है, तो आप उसके करीब जाते क्या, आपको क्या फील होता, आप खुद इमेजिन करके देखो, लोगों से पूछो अगर आप शादीशुदा नहीं है तो. और एक शख्स उस हालत के अंदर भी अपनी बीवी के पास है और उसका टाइम उसके साथ स्पेंड कर रहा है, दैट मीन्स वो सबसे बेहतर शख्स हो सकता. ये एक औरत को पूछो जाके, तुम औरत नहीं है, इसके अंदर एक तो भी औरत को लेके बैठो, या तुम शादीशुदा बैठो और औरत से ये चीज का तस्करा करो कि भाई मैं पीरियड से हूँ, उसके बावजूद मेरा शौहर मेरे साथ ऐसा ही रह रहा है जैसा कि मैं नॉर्मल हूँ. राइट, तुम लोग है नहीं, मैं 2 बच्चे का बाप हूँ, मेरे को पता है. राइट,
तुम इसमें से मेरे को बताओ शादी शुदा कौन है, या फिर कौन सी औरत को लेके तुम यहाँ पे अभी बैठे? इतने बड़े बड़े बातें कर रहे तुम औरतों के ताल्लुक से, तो एक औरत को लेके बैठते जाओ ना मेरे भाई। जब जो बात हो रही पूरी औरतों के ऊपर हो रही, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गेट वन लेडी इनसाइड योर डिस्कशन, सो दैट विल बी लाइक अमेजिंग डिस्कशन। आप पहचान ही नहीं सकते, आप तो सिर्फ ये देख रहे कि भाई मजा कर रहे, इंजॉय कर रहे। भाई जोरू मर्द के अंदर का मजा वो एक मजा है, उन दोनों के लिए बना। तीसरा आदमी उस पर डिस्कशन करा तो उसको बुरा लगने ही वाला हो। समझ में आया ना? टाइम खत्म हो गया। ले जी, तमाम दर्शकों से इल्तमास है कि इनकी ये बात जरा गौर से सुनिएगा, इन्होंने किस तरीके से अपने नबी को डिफेंड किया। मेरी तमाम दर्शकों से ये दावत है कि कभी इस किस्म का बंदा अगर आप लोगों के घर आए और आपकी, इन्होंने कहा 2 बच्चों के बाप हैं, उम्मीद करता हूं उनमें से एक आधी बेटी हो, और कोई इसी किस्म का शख्स आए और अल्हम्दुलिल्लाह बेटा है और आपकी बेटी आपकी बहन से शादी करने रेडी है। फिर बोल रहे हो, फिर बीच में बोल रहे हो भाई, बीच में मत बोलो प्लीज। फिर बीच में बोल रहा तुमने। करेक्ट कर रहा था भाई। Shut up! अपने टाइम पे करेक्ट करो जुनेद भाई प्लीज यार, क्यों माहौल बिगाड़ रहे हो? एडम कंटिन्यू। ये मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए अभी ये सारा। ये जब इनकी बेटी को, छोटी बेटी को, फातिम बेटी को, यानी कि वो अभी दूध पीती बच्ची है, 60 साल का बाबा आके बोले कि ये बड़ी होएगी ना तो मैं इससे शादी करूंगा, अपने बच्चे की नहीं कराऊंगा, मैं करूंगा, 60 साल की उम्र का बाबा मैं करूंगा, और तेरी गैरत उस वक्त ना निकली तो तू आके अपने आप को खुद ही कत्ल कर दें पहाड़ से ऊपर से छलांग मार के। ये तेरी बगैरती है, इस वक्त सब लोगों ने सुन ली है। ये दिखा रहा हूं मैं, ये आपके नबी पाक हैं, ये हजरत मोहम्मद हैं जिन्होंने ये हरकतें की। दूसरी बात आपने मेंसेस के टाइम की। आपकी अगर बीवी है ना, जाके उससे पूछना मेंसेस के टाइम में उसका दिल करता है कि मर्द उसके पास आए, और जो पेन वगैरह से गुजर रही होती हैं, जाके औरतों को बुला के उनसे बात कर लेना। तुम्हें तो इतना भी नहीं पता मेडिकल लेवल के ऊपर। मोहम्मद उस वक्त 10-11 साल की बच्ची के साथ, 12 साल की बच्ची के साथ, 13 साल की बच्ची के साथ, उसके साथ क्या कर रहे हैं? मुबाशरत कर रहे हैं, उसके नीचे कपड़ा पहना के उसके साथ नाइया पाइया कर रहे हैं और मुबाशरत कर रहे हैं और फॉन्डलिंग कर रहे हैं। कुछ भी ले लो तर्जुमा, उर्दू में मुबाशरत लिखा हुआ है, इंग्लिश में फॉन्डलिंग लिखा हुआ है। जिस वक्त वो पीरियड्स में है, मेंसेस में है, जहां पे वो कर भी नहीं सकती प्रॉपर तरीके से, वो पेन में से गुजर रही है, तकलीफ में गुजर रही है। तुम दोनों सूरतों में तुम इस चीज को कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते, जितना मर्जी रो लो। शट अप, यू टुक 30 seconds ऑफ माइन। जाओ तुम्हें देता हूं, बख्शिश में दिया तुम्हें। You shut up.